ઉમરવાવ દૂર ડોલવણ તાલુકાનું ઉમરવાવ દૂર ગામ અને જ્યાં આજે ધર્મ પરિવર્તન જે કહેવામાં આવે છે ક્રિશ્ચનમાંથી પાછા હિન્દુને બનાવવામાં આવે છે અને અહીંયા કમસે કમ 100 જેટલા લોકો છે એટલે કે 35 પરિવાર જેવા થાય છે અને એ 35 પરિવારનું આજે પાછા ધાર્મિક વિધિથી હિન્દુમાં એમનું કન્વર્ટ કરવામાં આવશે અને એમને પાછા હિન્દુ બનાવવામાં આવશે અને એની વિધિ અહીંયા શરૂ થઈ ચૂકી છે અને ધર્મો રક્ષિત કરીને જે એક સંસ્થા છે એ એમનું કાર્ય કરે છે. અને હાલમાં અત્યારે અહીંયા ઘર વાપસીનો કાર્યક્રમ ચાલે છે અને 100 જેટલા લોકો છે અને 35 જેટલા પરિવાર છે અને એમાંથી એક પરિવાર આપણી સાથે છે જેની સાથે આપણે વાત કરી અત્યારે. બેન, તમારું નામ? રોશની બેન. તો તમે પહેલાથી ક્રિશ્ચન હતા કે પછી ક્રિશ્ચન બની ગયેલા? તો ક્રિશ્ચન ભાઈના માટે. તો ભાઈને કોઈ તકલીફ હતી? આંખે દેખાય. તો ત્યાં તમને શું કહેવામાં આવ્યું? તમે ક્રિશ્ચન ઘરમાં તમે રહેવા માટે ગયા તો તમને કંઈ કહેવામાં આવ્યું ભાઈની આંખો આવી જશે કે આવું કીધેલું કે એમ જરા સારું થઈ જશે, ધાર્મિક લાભ આપવામાં આવ્યો અને તમે તમારું નામ? યોગેશભાઈ. તમે ક્રિશ્ચન તમે હિન્દુ છો, તમે અત્યારે લગ્ન કર્યા છે તો આ એક ખૂબ સારી વાત કહેવાય કે યોગેશભાઈ હિન્દુ છે અને રોશનીબેન ક્રિશ્ચન છે છતાં પણ યોગેશભાઈ એમની સાથે લગ્ન કર્યા છે અને આજે ઘર વાપસી થઈ છે જ્યાં એક આપણો પરિવાર છે રક્ષિત અને મેં અગ્નિવીર હું જે સંસ્થા ચલાવે છે વાસીભાઈ શર્મા એ જે દિલ્હીથી આવ્યા છે અને એમના એક સહયોગથી આજે ઘણા એવા આદિવાસી ભાઈ બહેનો જે છે જે આજે ઘર વાપસી કરીને પાછા આપણા आदिवासी विस्तार અને પોતાના ઘરમાં પાછા એ લોકો ફર્યા છે. આજે गुजरात का वो तापी जिला आदिवासी विस्तार है, वहाँ पे क्रिश्चियन मसीह का इतना बड़ा प्रभाव है कि सरकारी दस्तावेज में तो एक भी परिवार क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन धरातल पर यदि वहाँ पे सर्वे किया जाए तो हर गांव के अंदर गांव के करीब 75% हमारे आदिकाल से आने वाली संस्कृति आदिवासी संस्कृति जो हमारे आदिवासी परिवार है उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया. वो धर्म परिवर्तन का जो मूल कारण वहाँ पे अंधविश्वास, लोभ लालच और कुछ ऐसी शक्तियाँ जो हिंदू विरोधी हमेशा कार्य कर रही है उनका सपोर्ट मिल रहा है उन लोग को, क्योंकि हम किसी को लोभ लालच नहीं दे रहे हैं, हम किसी को कुछ बातें नहीं, हम उनको सनातन धर्म की बातें कर रहे हैं कि आप कौन से धर्म से आए हो, आपका मूल धर्म कौन सा है, उनके बारे में उनको समझाते हैं. आज जो आदिवासी, मुझे बहुत बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मुंह पे आदिवासी शब्द होता है, हाथ में बिरसा मुंडा जी का ध्वज होता है, लेकिन गले में उसके क्रॉस होते हैं. ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर. तो मैं मेरे आदिवासी भाइयों से कहना चाहूँगा इस षड्यंत्र से बचिए. आप एक सनातन धर्म की पहचान है, आप सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है और ये षड्यंत्रकारी हमारे सनातन धर्म को तोड़ने के लिए नए कार्य कर रहे हैं. तो हमें इन षड्यंत्रकारियों के, इन विधर्मियों के हमें मुकाबला करना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा और एक हमें संगठित होना पड़ेगा. आप जैसे वासी भैया ने बोला कि आदिकाल से आने वाला जो संस्कृति है आदिवासी, आदि मतलब भगवान, वास मतलब रहना, जिसके अंदर भगवान रहते उसको बोलते हैं आदिवासी. आप लगे कि जो बोल रहा मैं आदिवासी हूँ लेकिन वो गले में क्रॉस लेके घूमते, आप उनको कल इतना ही कीजिए कि आप आदिवासी हो तो आदिवासी संस्कृति सभ्यता संस्कारों की आप पूजा पाठ या पालन करते हैं क्या? तो नहीं करते. तो ये इनको हम बोलते हैं कि यदि आपको कोई भी धर्म अच्छा लगता है तो आप अपनाइए, आप जोसेफ बनिए, मरियम बनिए, डिसूजा बनिए, आप अपने सरकारी दस्तावेज के अंदर भी लगती है कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेज में हम आदिवासी हिंदू रहते हैं. जब धर्म की बात आती है तो हम क्रिश्चियन हैं, जब जॉब की आती है, नौकरी की बात आती है, जब आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आप उस लाइन में खड़े होते हैं आदिवासी लोग बन की. तो ये दोहरी नीति अब नहीं चलेगी. જે ધર્મ ઘર વાપસીમાં જે
કાર્યક્રમ થયો અને એમાં આપણી સાથે એક બીજું પરિવાર છે જોડાયું, જે આજના યુવાન કહેવાય આપણે, અને યુવાનને આપણે પૂછીએ કે એમને શું કારણ હતું કે કેમ ધર્મનું પરિવર્તન કર્યું અને પાછા ઘર વાપસી આવી તો શું કેવું લાગ્યું એમને. તમારું નામ? મારું નામ નવીન્દ્ર ગામિત, નવીન્દ્ર ગામ ગામિત. કાટકુઈ. કાટકુઈ. તો તમે પહેલે હિન્દુ જ હતા પહેલા કે તમે જન્મજાત ક્રિશ્ચન હતા? અમે પહેલા હિન્દુ હતા, પછી ખ્રિસ્તીમાં ગયા. તો એનું કારણ કેમ ખ્રિસ્તીમાં? એ ખ્રિસ્તીમાં પછી દુઃખ સુખમાં એમ તેમ પછી બધા બાપ દાદાથી કહેતા હતા એટલે અમે નીકળી ગયા એમ. તમે હા, નીકળી ગયા હા. અને તમે આજે પાછા ધર્મ પરિવર્તન કરીને આપણે પાછા હિન્દુમાં આવ્યા, ઘર વાપસી થઈ ગઈ, તો હા. તમને હવે કેવું લાગ્યું? હમણાં બહુ જોરદાર લાગ્યો મને. હવે જો, હા. તો તમને હવે પછી કેટલા જણને લોકો તમે સલાહ આપશો કે આપણો જે ઓરિજિનલ ધર્મ છે, આપણે જે ઓરિજિનલ છે આપણે ઘર વાપસી, તે આપણે ઘર વાપસી આવી જોઈએ? અમે છે ને 200 થી 300 માણસને કહેવા તૈયાર છે. તૈયાર છે. તો તમે જે ધર્મ પરિવર્તન કર્યું તો તેમાં તમને કોઈક દાબ દબાણ કે પછી એવું કોઈ કે- દાબ દબાણ નહીં. તમે જે ક્રિશ્ચન થયા ત્યારે તમને કેવી રીતે કરવામાં આવ્યા? તમને એકબીજા સલાહ આપીને અમને છેતરપિંડી કરીને લઈ ગયા એમ. એટલે પ્રલોભન આપવામાં હા, આવતા. બસ. પ્રલોભન આપવામાં હા, આવતા બસ, કે બસ. તમે આમ કરો તો તમારું આ થઈ જશે, હા, હા, હા. તમે આવું કરો તો હા, દુઃખ બસ, તમારું બસ, સારું બસ. થઈ જાય. એ હા. પ્રલોભન આપવામાં હા, આવતા. તો અત્યારે આપણી સાથે આ કાર્યક્રમ તો આપણે નહીં કહેવો જોઈએ, પણ એક ધર્મ પરિવર્તનની પૂજા જે કહેવાય એ હતી અહીંયા. અને જે 100 જેટલા પરિવાર અને 100 જેટલા લોકો જે પાછા હિન્દુ ધર્મ અંગીકાર કરી ક્રિશ્ચનમાંથી પાછા હિન્દુ થયા છે, અને એમને આ રસ્તા ઉપર લાવવા માટે, સાચા માર્ગ ઉપર લાવવા માટે જે બેને કામ કર્યું છે, એવા તારાબેનને આપણે પૂછીએ કે એમણે કઈ રીતે સમજાવ્યા જેથી આટલા પરિવાર પાછા હિન્દુ ધર્મમાં આવવા માટે આવ્યા. તારાબેન, તો તમે એવું તો શું એમને કીધું કે પાછા ક્રિશ્ચનમાંથી હિન્દુમાં આવવા? આપણે એમ તો આપણે આદિવાસી છે બરાબર. હા. તો આદિવાસીનો એક આપણો આ ધર્મ છે હિન્દુ, હા. હિન્દુ પરિવાર. હા. તો આપણે આ તો વિદેશનો ધર્મ કહેવાય ખ્રિસ્તી. હા. હવે એ તો આપણને પાડી નહીં શકે, આપણા 33 કોટી દેવો છે. હા. તો આપણે ગમે તેમ કરીને પણ આપણે હિન્દુ સમાજની અંદર રહેતા છે તો આપણે હિન્દુ જ બનીને રહેવું હિન્દુ જ જોઈએ. બનીને. એમ કરીને હું મારા ગામની લગભગ 24-25 બહેનોને હું લઈ આવીશું. હા. અને અહીંયા એ લોકોને જે લાભ મળે ને એના થકી એ લોકોને હવે થોડું ઘણું તો પરિવર્તન થશે જ તો એમ. તમને એ લોકોને સમજાવતા મુશ્કેલી નહીં આવે? ના, નથી આવી. હા, એ લોકો ના, તમે કીધું તો તમને પણ કહેલા ગયા હશે ને તમે હા. હવે તમે ક્રિશ્ચન ધર્મ છોડી દો, તમે હિન્દુમાં આવી જાઓ, હા. તો તમને એ લોકો 1-2 વાર તો ભગાવ્યા બી હશે ને ઘરેથી કે ભાઈ તું જતી રહે, અમારે તારી વાત નથી. એવું બી તમારી હાથે કઈ ઘટના બની હશે? ના, એવી કોઈ ઘટના જ નથી બની. તમે કીધું એટલે એ લોકો તૈયાર હા, એ થઈ લોકો ગયા? તૈયાર થઈ ગયા. મેં તો કાલનું કીધેલું એ લોકોને. હા. પછી સવારે હું 6 વાગ્યાની પાછી ઘરે ફરી. ઘરે. એટલે બધી બહેનો તૈયાર તૈયાર હતી, થઈ રેડી ગયા. થઈ પણ ગઈ. ઘણી વખત એવું થાય છે ને કે આપણે સમજાવવા છતાં સમજતા નથી. હા. તો એ લોકો એ ધર્મમાં રહીને એ લોકોનું શોષણ થતું હશે કે કોઈ પણ કારણ હશે એટલે એ પાછા આવવા તૈયાર થયા હશે. ના, એવું કશું નથી. પણ અમારી બહેનો જે છે ને એ બધી આ હિન્દુ સંગઠનમાં ઘણી રીતે માને છે ને હા. હું પોતે મંડળ ચલાવું છું. હા. એટલે મારા ગયેલું આ લોકો બધી માને એ છે. તો માયને એટલે પાછા એ લોકો એટલે એ લોકોને જે ક્રિશ્ચન પરિવાર ક્રિશ્ચનમાં જતા હતા એ લોકો, હા. તો એમાંથી અમને કોઈ રોકટોક કરી એવું કંઈ? ના, એવું રોકટોક તો ઘણા કરે છે અમને, હા. પણ છતાં બહેનો અમારી નથી માનતી એમ. ભાઈ નથી માનતી અને ના. પાછા ઘર વાપસીમાં એ લોકો પાછા આવી ગયા. હા, એ લોકો અમને ઘણી વાર એમ કહે કે તમે આ હિન્દુ સંગઠનમાં જતા છે ને આમ કરે તેમ કરે ને તમે અમારા ધર્મમાં આવો, એવું બધું અમને ઘણા કહે છે. ઘણા કહે છે. પણ અમે નહીં જઈએ. બીજું તો જે તારાબેને કીધું છે કે અમને મુશ્કેલી તો આવી છે, પણ તારાબેને 25 જેટલી બહેનોને અહીંયા લાવી અને પાછા એમને સાચા માર્ગ ઉપર લાવીને આ ધર્મ પરિવર્તન કે જે પણ ઘર વાપસી કહેવાય એમાં સફળ રીતે આ લોકોને કરાવ્યા છે. અહીં એક આવેલા અગ્નિવીર જે સંસ્થા ચલાવે છે અને એમના વસીભાઈ શર્મા, તો આપણે એમની પાસે કંઈક જાણીએ કે એમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું છે. વસીભાઈ, अपने संगठन का उद्देश्य जो है वो धर्म रक्षा, धर्म प्रचार, हाँ, बेटी रक्षा, अपने आदिवासी संप्रदाय, आदिवासी जो हमारे लोग हैं, भाई हैं, वो जो कुछ विचलित हो गए हैं धर्म से, उनको पुनः धर्म मार्ग में लाना, गौ रक्षा, गौ सेवा, बेटी रक्षा, ये सब करना चाहिए। ये सब होता है। तो एक तो यहाँ पे लोग आज हिंदू थे, हिंदू से फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन से फिर वापस हिंदू में आ रही है, एक बहुत अच्छी बात है और ये एक धर्म के लिए और ये यहाँ हमारे देश के लिए भी एक बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन यहाँ पे जो पूरे आदिवासी इलाका है, तो सनातन धर्म में आदिवासियों की जगह कौन सी होगी? देखिए, सनातन और आदि का मैंने जैसे बताया अभी, दोनों का अर्थ एक ही है। आदि अर्थात सबसे पहला, सनातन भी जो पहला अभी और सबसे बाद में जो रहने वाला है वो सनातन उसको बोलते हैं।
तो हमारे लिए सनातन और आदिवासी कोई अलग अलग नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ कि अभी अपने आदिवासी भाई बहन शबरी माता की पूजा करते हैं। हाँ। शबरी माता कहाँ से आई है? अपने रामायण में रामचंद्र जी के जूठे, मतलब उन्होंने जूठे पैर जिस माँ के खाए वो हमारी शबरी माँ है। तो शबरी माँ आदिवासियों की भी माँ है, हमारी भी माँ है। तो जिनकी माँ एक है तो वो बच्चे कैसे नहीं होंगे? तो अपनी भावना यही है। तो सभी अपने लोग बराबर है, सब सनातन धर्म के पुत्र हैं। તમે અત્યારે આ વાત સાંભળી કે જે હિન્દુ હતા અને પછી આપણે કન્વર્ટ થઈને ક્રિશ્ચન થયા, તો ક્રિશ્ચન કેમ થયા એની વાત આપણે પૂછી કે ગામિતભાઈ હતા, આપણે એમને પૂછ્યું, તેમણે શું કીધું કે પ્રલોભન આપવામાં આવતા। તો મારે વધારે કોઈક ધર્મ કે કોઈકના માટે કહેવું નથી, પણ મારે એટલું જ બોલવું છે કે તમે આદિવાસીઓનો છેલ્લા છેવાડાનું ગામ જે એકદમ ગરીબ પરિસ્થિતિમાં જીવતા હોય અને તેવા જ વિસ્તાર તમે શું કામ પકડો છો? તમે બજાર સિટીમાં કેમ કન્વર્ટ નથી કરાતા? કેમ તમારી તાકાત ત્યાં ઘટી જાય છે? તમે આવા આદિવાસી વિસ્તાર છે જ્યાં ગરીબ લોકો છે જેમને તમે લાલચ પ્રલોભન આપી અને પછી તમે ધર્મ પરિવર્તન કરાવો છો। આ આદિવાસી વિસ્તારનો જ પટ્ટો કેમ તમે પકડો છો? તમારામાં તાકાત હોય તો તમે બજારમાં જાઓ, સિટી વિસ્તાર પકડો, તમે મોટા શહેરોમાં જાઓ, ત્યાં તમે ધર્મ પરિવર્તન કરાવી શકો, ત્યાં તમે લોભ લાલચ આપી શકો। પણ તમે આ ભોળાભાળા આદિવાસી વિસ્તારમાં આવી અને હવે પછી આ ધર્મ પરિવર્તન તમે કરાવો છો, એ હવે પછીની પેઢી આ વસ્તુ ચાલવા દેશે નહીં। અને આજે તમારી ધર્મ પરિવર્તનની જે દુકાન છે એ દુકાન હવે સદંતરપણે બંધ થવાની આરે છે। જય હિન્દ।